वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। व्यूअर्स अज असीं कनेडियन इलैक्शनस बारे गलबात करांगे, विचार चर्चा करांगे। कनेडियन चोणां जिहड़ियां फैडरल चोणां ने वो आउंदी 21 अक्तूबर नूं होण जा रहीआं ने, जिथे इस वक्त लिबरल पार्टी दे उपर जिहड़ियां टेकां ने या क्यासराइयां ने वो देखण नूं मिल रहीआं ने। लिबरल्स, कंजरवेटिव्स ते जगमीत सिंह जिहड़े कि NDP दे इस वक्त लीडर हैगे आ, ये तीन पार्टियां मेन चोण मैदान दे विच नज़र आ रहीआं ने। हालांकि बहुतात जिहड़ा ओपीनियन देखण नूं मिल रहा है कि किसी भी पार्टी की बहुमत हुंदी नहीं नज़र आ रही। ज़्यादा जिहड़ियां क्यासराइयां ने वो रलवी मिलवी सरकार जिहड़ी गठजोड़ दी सरकार हैगी है, कोलिशन गवर्नमेंट बनन की संभावना वो देखण नूं मिल रही है। सो इस वक्त माहौल की बनया होया है तो रिसेंटली जदों असीं डिबेट्स का रुझान देखते हैं तो जिहड़ी 2 दिन पहलां डिबेट हो के हटी है उहदे विच जगमीत सिंह जिहड़े कि NDP दे लीडर हैगे आ, उन्हां दी जित जिहड़ी है वो दसी जा रही है। उन्होंने चंगी जिहड़ी कारगुजारी है वो दिखाई है। सो लोकल जिहड़े इशूज़ हैगे ने कैनेडा दे विच इस वक्त वो बिल C-21 दा होवे, अदरवाइज़ फॉरन इंटरफेरेंस का मामला होवे, या अदरवाइज़ असीं देखते हैं कि किहड़े इशूज़ इस वक्त ज़्यादा प्रबलता दे नाल लोकां दे सामने आ रहे हैं, उहदे ते अज असीं विचार चर्चा करांगे। ते की रुझान देखण नूं मिल रहा है इस वक्त लोकां दे विच, ते आउंदी 21 तरीक नूं जिहड़ियां वोटां होणीआं ने चोणां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ जी। गुरप्रीत सिंह जी, शुरुआत करिए जिहड़ी लेटेस्ट डिबेट हुई है उहदे उत्तों जिहदे ते इह गल सामने आई है मीडिया दे विच भी एक कि जगमीत सिंह होरां दा जिहड़ा प्रदर्शन रहा, कारगुजारी रही है, वो चंगी रही है। ते ओवरऑल किवें देखदे हो इस सारे पार्ट नूं जिहड़ी खास तौर ते जिहड़ा डिबेट हो के हटिया, उस एंगल तो जे शुरुआत करनी होवे? बिल्कुल ये शुरुआत करनी बनदी है क्योंकि जगमीत सिंह जिहड़े NDP दे कौमी नेता ने, दस्तारधारी सिख ने। पूरे कनाडा ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਨੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਈ 6 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। उसका वड्डा कारण है कि जिहड़े सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता ने, जस्टिन टूडो लिबरल पार्टी के आगू भी ते प्रधानमंत्री भी, और विरोधी टोरी पार्टी के आगू एंड्रू शीयर के विचाले जो जिहड़ी बहस चलती सी उह च तू मैं होंदी रही, एक दूजे नूं ठिप्पी लाउण दी गल्लां होईयां। पर जगमीत सिंह ने बहुत ठरमे नाल काम लिया और ठरमे दे नाल अपना पक्ष पेश करने की कोशिश की। उन्होंने ये दस्सण की कोशिश की कैनेडियन लोकां नूं कि ना जस्टिन टूडो ना एंड्रू शीयर तुहाडे कोल कोई ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ NDP ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ NDP ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ NDP ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਿਆ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਪੋਲ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰੀ ਕੁਝ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਟੋਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ NDP ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 170 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 338 ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ 160 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ NDP ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ 39 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ NDP ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੈਕ ਲਿਟਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਜੈਕ ਲਿਟਨ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਕ੍ਰਸ਼ ਆਇਆ NDP ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ NDP ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲਈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੋਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਦੇਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਹੀਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰਵੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ NDP ਨੇ ਉਸ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਕੜੀ ਦਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਇਹ ਸੀ ਟੌਮੀ ਡਗਲਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ NDP ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। NDP CCF ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ CCF ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੌਮੀ ਡਗਲਸ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੰਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਦਰਦਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ BC ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਥਾਪਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲ 21 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੈਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਿਜਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BC 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲ 21 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੌਖੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੀਜ਼ਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਧੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਟਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ। ਲੇਟੈਸਟ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸੂਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ PPC ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਟੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚਿੱਟੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਪੱਖੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ, ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ PPC ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਭੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ NDP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ NDPer ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦਨ NDP, ਇਹ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਈਵਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਗਰੁੱਪ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਹੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ 84 ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਰਲਗੜ ਕਰਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਜ਼ਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਉਡਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਬਾਰੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੀਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਿਉਂ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਨਸਲਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾ ਸੁੱਟ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗੋਲ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੜਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਗੋਲ ਬੰਨੋ ਚਾਹੇ ਸਧਾਰਨ ਪੱਗ ਬੰਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖੋ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕੀ।
ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਨੀਲਮ ਬਰਾੜ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਸਲੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਸੁਦਾ ਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀ ਏਕਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ CBC ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਟੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਣ। ਸੋ ਟੋਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ, ਵਾਹਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਹੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੂੰਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। SNC ਲਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਸਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ TV84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TV84 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।